and we'll be discussing about describing image today. All right, so let's start. And while we go, others will join as we proceed. So that's all. Hello, Amrita. Hello, Purnima. Is this your first class? Can you hear me? Yes, sir. Okay, good. All right. Okay. Okay. So we have Simran here, we have Purnima, Ashika, and the name out here was, we have Melina, and I do not know the name here. All right, whoever it is. Welcome, everyone. All right, so let me just give you a recap of what we have had already done till now. So to let you know that, I spoke to you about these four sections. You can visit my previous videos also, which are there on the thing. And if you do not have that, you can request. I will send that to you personally. Now we have done with our read aloud. We have done with our repeat sentences. Okay, these are the two parts that we have done. And these two parts are actually very, very simple. The students enjoyed it very much. Ask me questions like, well, sir, is this really the kind of questions that we get in the examination? And yes, this is the kind of examination questions for you. Okay. But the thing is that there are something that you should be really careful about, the things that you need to maintain. All right. See, some things that cannot be avoided, the things like your accent, like we are not, our mother tongue is not English. So most of the cases, our accent will not be compatible to what the native speakers, English speakers speak. So that is the kind of problem which would be really difficult to surpass. For me also, if I give a test, you can expect 80 or maybe at the most 85. Or sometimes I might go up down to 70 also, So it depends because, we're all not perfect and, there are limitations to our ability too. So with that, keeping those things in mind, what we do is
we make sure that we do things that is in our strength, and we keep less focus on the things that is not our strength, and those things that are our weaknesses, we would just surpass them. All right. So now, yesterday, day before, we did read aloud. It is just repeating the sentences. Whatever is written there, you just have to read it aloud. That's it, as the name says. Repeat sentence, and you will hear a sentence, and you'll just have to say whatever is said in the sentence. And we did the exercise yesterday. We saw as to what are the things that impact your score, what are the strategies that you can use, and all those kind of things we have had discussed yesterday about a repeat sentence. Today we'll be talking about our describing image. Okay. And if you are new here, then I again would want to tell you that besides the things that you do here, you are also advised to visit these materials. Okay. Here you have lots of things. Okay. Like, even you have predictive questions and all these kind of things. Everything is here. All right. So you want to have a look into these sheets also. And you also have vocab book here where you have collocation list. Okay. Collocations, these are very important for your fill in the blanks most of all. And even in reading part, sometimes it is really reading fill in the blanks, or listening fill in the blanks. All these things. It is quite helpful. It is read like this: abstract concept, academic achievement, academic career. So you just keep in your mind that what follows after which word. Okay, so these are collocations. Still one error you should understand. And there are other vocabs also, which you want to look at. You would want to look into these things, knowledge zone, one error, So all these kind of things are there. And if you want to know about the score, how it is compared, this, that, So all these kind of things, how scores is calculated, you can go and look by yourself. Okay. So we would not want to waste our time in already the things that is already here. Okay. After this, mm, looking at your level, you should be doing your grammatical practices also. Okay. Time and again, I will be sending you materials for practicing. Whether it is your speaking, reading, writing, or listening, all these things will obviously require you to be, you know, up to the mark for your grammar or vocabulary or whatever comes through. So that is the first thing that you should have in your mind while you attempt your test. Okay. So now, after this, let's go to our exercise today. Here, today, as I told you, we will be doing describing image. Okay. So see. Okay, Purnima is there. Purnima, is there any problem with your audio? Is it solved? Yes, sure. Oh, Solve by sir. La, this way, teacher. La. Okay, now what we should understand is that, see, you have your graph, right? You see, you have your, what you call this, describing image. When you come to describing image, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सरसर्ती एकचोटि देखाइहाल्छु. Like, see, this is one kind of graph, you know, this is another kind of graph. This is also a bar chart, bar graph, whatever you want to say. Or your pie chart, see? So if you go randomly, if you go and see, like, the now you have map, right? So, and if you go and look, you sometimes have diagrams or pani wala, right? So you have a line graph here. So what you will come across, you will come across variety of things to do your what do you call the exercises. Now, before we go any further, let me just give you a small tip about what the things are and how these things really work. Okay. So for that, now before I move into this question, let me just give you a small tutorial of how this thing works. Okay.
Now, so what happens is in any of your describing image questions, what you will have is you will always be given a heading, right? Or you can say you will always have a title, right? So, and the title, after title, you will be given a picture. Picture could be graph or chart. You can call it graph or chart. You could have maps. You could have tables. You could have diagrams. So these are the kind of things that you might expect in your describing image. So you might need to describe any of these things, and to let you know, these could be asked in any way. There is no well, I'm not in the position to predict, but yeah, these are randomly selected in each of these examination and is asked for the trainees, examinees. Okay, so that is how it happens. Now, after we understand that these are the kind of things, and we saw different kind of images, graphs that will be provided to us for examination to check out level. So that is what we have understand. About what we have to understand is the describing image ma pani generally PT ma when we do our PT, you must have heard about the word called template. सुन्या छ? Yeah. बोलौँ है अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउँ ल. So Yes, sir. good. So, template, right? Now see, के भन्दाखेरि template is a standard form of doing something. त्यसरी बुझौँ हैन? So if there is a standard form of doing something, then that is a template. For example, most of you are nurses here, so you know that whenever you report and all these kind of things, you have a template to write the reports and this and that, right? So that is a template. So accordingly, for our describing image and for our writing essay, or for our detailed lecture and so on and so forth, we will be discussing about templates. Okay, we will be discussing about templates. Now, templates are such thing in our examination, UPT examination, that if one phrase, if a particular word has been used repeatedly, then that word or that phrase will be evaluated as used template. Okay, I'll show you in the example. अहिले एकछिनमा गर्दै जाँदाखेरि I'll show you the examples कसरी कसरी हुन्छ. And when you come across those things, के गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ है. But before we jump into that part, पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्क्राइबिङ अफ इमेज सेङ वाट एभर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेम्प्लेट भन्ने कुरा चाहिँ सेमै हुन्छ. जुनसुकै राइटिङ जुनसुकै स्पिकिङ गर्दाखेरि पनि लगभग सिमिलर खालको हुन्छ होइन. बिकज दिस इज नट your advanced level writing, you're not writing any philosophical thought, you're not writing any bigger essay त लेख्छौ, but you're not writing that big essay, or you're not even touching a book. Okay, so for that reason, अब हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला when you are doing your describing image, there you need something called as overview, right? Now what is an overview भनेको चाहिँ eagle eye भनेर बुझौँ. चिलले माथिबाट हेर्छ नि. लेट मी स्विच अन माई क्यामेरा अनि त्यसपछि मैले बुझ्छु. सो चिलले माथिबाट यसरी आउँछ नि होइन, यसरी माथिबाट हेर्दाखेरि तल के देख्छ त है, सरसर्ती के देख्छ त. वेन युआर अन अ एयरप्लेन, वाट यु सी सरसर्ती काठमाडौँमा तपाईँले ल्यान्ड गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफ्नो घर त स्पट गर्न सक्नु हुँदैन होला नि होइन, या अब त्यही नजिकै भयो त अर्कै कुरा. तर माथिबाट आकाशबाट हेर्दाखेरि वाट डु सी, यु सी कस्तो घरै घर भएको भएछ है काठमाडौँ त, पहिला कस्तो हरियाली थियो. द्याट इज वाट वी से, राइट? होइन भनेपछि यो ओभरभ्यू भनेको पनि त्यो ग्राफ हेरेर कस्तो छ त भन्ने खालको कुरा हो. नाउ लेट मी आस्क यु अ क्वेसन. सिमरन, क्यान यु टेल मी, यसो सरस्वती हेर्दाखेरि डोन्ट डिस्क्राइब इट, ओके, जस्ट डोन्ट डिस्क्राइब इट. माथिबाट हेर्दाखेरि वाट डु यु सी हियर? I see picture, एउटा ग्राफ जस्तो पिक्चर छ अनि त्यसमा चाहिँ अब
है त्यति हजुर त्यति बार जस्तो पिक्चर छ होइन त त्यति हो सो द्याट इज द ओभरभ्यू है द्याट इज द ओभरभ्यू तर यसलाई कसरी टेक्निकली लेख्ने भन्ने कुरामै कुरा हुन्छ है सो नाउ आइ वान्ट टु टक अन द्याट पार्ट नाउ सी के भन्दाखेरि वाट यु सेड हामीले बार जस्तो एउटा पिक्चर देख्यौँ गुड द्याट्स नाइस अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि वाट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड इज अब यसलाई लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई विल गिभ यु अ प्याटर्न अफ राइटिङ है प्याटर्न अफ राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ प्याटर्न अफ स्पिकिङ अर राइटिङ वाट एभर यु वान्ट टु कल इट है जस्तै के भन्दाखेरि तपाईँहरूले यु सुड अलवेज ह्याभ अ यस्तो के यो ब्राकेट छ नि रिमेम्बर दिस फिगर इन यर माइन्ड यो वाइ दिस फिगर इन यर माइन्ड भनेको दिस इज यर ओभरभ्यू भनेर बुझ्नु किनभने हामीले ओभरभ्यूमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि ग्राफ यसको बारेमा हो इनर इनरले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हो र इनर इनर कुराहरू गरेर हो भनेपछि यस्तो 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 है त्यसरी बुझौँ ल बुझियो एउटा है मैले अझै डेपमा गएको छैन है ओभरभ्यूमा हेर्ने भनेको यो टपिक अर हेडिङ है अनि अनि यो सो यो अनि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको के फिगर हो त यो इज इट अ बार चार्ट इज इट अ लाइन चार्ट इज इट अ डट चार्ट इज इट पाई चार्ट के खालको चार्ट हो त होइन त्यो भन्नुपर्छ सो दिस इज अ बार चार्ट द्याट सोज के त popularity of cultural website in Scotland in 2013 होइन with respect to the percentage of adults who use them होइन होइन त्यही त हो होइन डिफ्रेन्ट कल्चरल वेबसाइट्स भनेपछि यो वेबसाइट्सहरू सबै छ यहाँ है डिफ्रेन्ट वेबसाइट्स अनि इन टर्म्स अफ द अडल्ट्स द्याट युज देम भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि यो हाम्रो ओभरभ्यू भयो तर यसरी नै डाइरेक्टली भन्दाखेरि के हुन्छ र यसलाई अलिकति चेन्जेस गरेर भन्दाखेरि के हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ सेइङ दिस अब के हुन्छ भन्दाखेरि देन आफ्टर द्याट अर्को कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्टर द ओभरभ्यू ओभरभ्यूमा चाहिँ अब इगोलाई अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के पनि याद गर्नु भन्दाखेरि what kind or what kind of the of what kind of image is this यो पनि हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफमा है यो फर्स्ट प्याराग्राफमा है दिस इज योर फर्स्ट प्याराग्राफमा यो तपाईँको फर्स्ट प्याराग्राफमा तपाईँले यसरी ओभरभ्यू दिएर वाट काइन्ड अफ इमेज इज दिस भन्ने अनि त्यसपछि इट इज अ बार चार्ट द्याट सुज अबाउट दिस विथ रिस्पेक्ट टु दिस है द्याट सुज अबाउट दिस इन टर्म्स अफ दिस है यो यसरी भनिसकेपछि द्याट बिकम्स यो फर्स्ट प्याराग्राफ अब त्यो भनिसकेपछि नाउ त्यो भनिसकेपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यसपछि नेक्स्ट प्याराग्राफदेखि होइन यो कुरा है याद गर्नु है यो म पहिला भन्छु भन्नु है द इमेज डिपिक्ट्स यो डिपिक्ट्स भन्ने वर्ड भन्छु वी क्यान सी द्याट भन्यो भने के हुन्छ म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु है त्यो भन्यो भने ब्यान्ड टेम्प्लेट भनिदिन्छ किनभने धेरैले त्यसरी भनिरहेछन् क्या है सो यो पनि एकदम केयरफुल हुनु द इमेज डिपिक्ट्स यो वर्ड राखौँ है सबैजनाले है नभए डिपिक्ट्स नराख्ने भए तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने टक्क यसलाई यसरी लिने अनि यहाँबाट यस्तो गर्ने राइट क्लिक गर्ने सिनोनिम भनेर हेर्ने डिपिक्ट रहेछ है ल डिपिक्टको अब हेरौँ है डिपिक्ट्स हुनुपर्छ तर यसले चाहिँ वर्डको भनेको ल पोर्ट्रेट रिप्रेजेन्ट डिस्क्राइब इलस्ट्रेट गिभ अ पिक्चर अफ होइन द इमेज पोर्ट्रेज भन्न पनि मिल्यो है द इमेज रिप्रेजेन्ट्स भन्न पनि मिल्यो अझै राम्रो राम्रो वर्डहरू हेर्ने कि अझै होइन अब जस्तै डिपिक्टलाई लिने अनि त्यसपछि जाने अनि त्यसपछि यु वान्ट इफ यु वान्ट टु स्कोर मोर यसमा जाने टक्क लगाएर गुगलमा जाने देन सर्च फर depicts depict see
नो नेम पोर्ट्रे रिप्रेजेन्ट पिक्चर इलस्ट्रेट डेलिनेट होइन सो दिस इज अ नाइस वर्ड हेर त डेलिनिएट 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 भन्ने है अब केही प्रोनाउन्स गर्न सकिएन भने के गर्ने यसलाई टक्क क्लिक गर्ने डेलिनिएट है बुझियो नि है यसरी के अनि नयाँ नयाँ वर्डहरू सिम्पल तरिकाबाट टक्क नयाँ वर्ड निकालिहाल्ने है त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यु आर लाइकली टु गेट मोर मार्क्स अब एकछिनपछि ट्राई गर्दाखेरि यु आई वान्ट यु अल टु ट्राई दिस थिङ्स ल अब मैले कति भ्याउँछु भ्याउँदिनँ भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो चलाइ छ त्यसपछि यु लेखिसकेपछि सिमिलरली लेख्ने त्यसपछि हाउ एभर लेख्ने त्यसपछि अल इन अल कमा लेख्ने यति लेखेर रेडी भएर बस्ने है यो साइडमा कपीमा लिएर बसिरहने यो कपीमा साइडमा लेखेर लिएर बसिसकेपछि किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पछि गएर डिफाइन गर्दाखेरि हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेर्नु है एन्ड जस्ट लेट मी सो यु द भिडियो एकचोटि है लेट मी स्विच अन माई क्यामेरा है सो आइएम टेकिङ अ पिस अफ पेपर जुन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो पाउने बित्तिकै यु हेभ सम टाइम टु प्रिपेयर त्यो टाइम प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वाट भनेर लेख्ने अनि त्यसपछि यो एउटा ब्राकेट बनाउने म तपाईँलाई देखाउँछु एकैछिनमा है इमेज डिपिक्ट्स सिमिलरली पुरै लेख्नु पर्दैन है एचओडब्लु अनि अल भनेर लेख्ने अल हेर्नु लेख्ने मैले क्यान यु सी हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्णिमा क्यान यु सी Yes, sir. Yes, sir. है यहाँ त मैले चाहिँ पुरै पुरै वर्ड पनि लेखाएको छैन है आफूले बुझ्ने तरिकाले यसरी लेख्ने अब यो किन लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ ल अब हेरौँ अब यस्तै गइसकेपछि अब त्यसपछि लेट्स गो टु द क्वेसन लेट्स सी है अब यहाँ आएर अब हामी हेरौँ अब यो हामी डिस्क्राइब गर्न ट्राई गर्छौँ ल एकचोटि चाहिँ बिगारेर हेर्छौँ एकचोटि चाहिँ नर्मली भनेर हेर्छौँ एकचोटि अड्केर भन्छौँ एकचोटि डिफ्रेन्ट तरिकाले हामी गर्छौँ होइन कुन वाला चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ एकचोटि एकचोटि म वी क्यान सी द्याट भनेर भन्छु एकचोटि सबै कुरा हालेर हेर्छु कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो गरौँ त अलराइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो वाट यु हेभ इज यु हेभ 25 सेकेन्ड्स टु प्रिपेयर है 25 सेकेन्ड तपाईँहरूसँग प्रिपेयर हुन्छ अब प्रिपेरेसन गर्ने टाइम हुन्छ त्यो प्रिपेरेसन गर्ने टाइममा यो ट्याक लेखेर राखिरहने साइडमा साइडमा राखिरहने अनि पेनले पोइन्ट गरिरहने त्यसलाई होइन त्यो पेनले पोइन्ट गरिरहने अनि त्यसपछि देन इट स्टार्ट्स है अब यो स्टार्ट अब पपुल्यारिटी अफ कल्चरल वेबसाइट पपुल्यारिटीको सट्टामा म चाहिँ फेमस भनेर लेखिदिन्छु है फेमस भन्ने कुरा राख्छु म यहाँ ल यो हो अल द वेबसाइट भनेपछि यहाँ आइसक्यो एन्ड अब कसले यो अब यसमा वान मोर थिङ हाइएस्ट र लोवेस्ट भन्ने कुरा हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ मोस्ट र लिस्ट भन्ने पनि युजर हुनसक्छ अलराइट हेर है अब सो वेट 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 होइन सो वाट आई जस्ट नाउ मिस टु टक आउट हियर इज द्याट खै यो मैले पुरै गरेको छैन सो वाट आई मिस टु से आउट हियर इज द्याट तिमीहरूलाई वाट आई मिस हियर इज यहाँ चाहिँ होइन के राखौँ भन्दाखेरि सिमिलरली भन्दा अगाडि एउटा के राखौँ भन्दाखेरि हाइएस्ट हाइएस्ट राखौँ अनि हावेभर पछि लोवेस्ट भनेर राख्नु होइन हाइएस्टको साइडमा मोस्ट भनेर पनि कहिलेकाहीँ युज हुनसक्छ अनि यसमा पनि मोस्ट है अब तपाईँले बुझ्ने गरेर पेपरमा लेख्दाखेरि चाहिँ जसरी बुझिन्छ त्यसरी लेख्ने होइन सो आफ्टर दिस वी स्टार्ट है अब 25 सेकेन्डमा यति शब्द यति यति कुरा लेखेर तपाईँ रेडी भएर बस्ने यति कुरा यो जहिले पनि यो कुरा लेखेर बसिरहने यति कुरा है यति कुरा दिमागमा राखे पनि भयो या तपाईँले लेख्नु भए पनि भयो मलाई अहिलेसम्म लेख्न सजिलो लाग्छ है किनभने सी इट डिपेन्ड्स अपन पिपल है आई क्यानट वर्क अन्डर प्रेसर आई क्यानट लाइक प्रेसरमा म काम गर्न सक्दैन इफ इट इज अ प्रेसराइजिङ थिङ मेरो सबै कुरा बिग्रेर जान्छ सो इट डिपेन्ड्स अपन पिपल सो सी वाट काइन्ड अफ अ पर्सनालिटी युआर अनि त्यो हिसाबले जाने है ल नाउ वी स्टार्ट
Since we've already done our preparation, I think I will not do the preparation. अहिलेको लागि म एकदम लेम्यानले कुरा गरे जस्तो गरेर चाहिँ म बोल्छु। हामीसँग चाहिँ के भन्दाखेरि 40 सेकेन्डसम्म हामीले बोल्नुपर्छ यसमा होइन। 40 सेकेन्डभन्दा अगाडि नै के गरे हाम्रो स्पिच सकिहाल्यो भने यो समय थितिहाल्ने, किनभने त्योभन्दा अगाडि हामीले छोडिदिइरह्यौँ भने त्यो ब्ल्याङ्क त्यो रेकर्ड भइरहन्छ क्या, अनि त्यो फ्लुएन्सीको मार्क्स काट्छ है। त्यो पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, यो एकदमै टेक्निकल कुरा पनि हो है। ल, अहिलेसम्म केही डाउट छ? छैन सर। गुड, सर न सर छैन। थ्याङ्क्स थ्याङ्क्स। ल, सो सिन्स वी अलरेडी डन आवर प्लानिङ प्रिपरेसन गरिसक्यौँ, विल जस्ट स्टार्ट है। The given part shows us that there are different cultural websites in Scotland in 2013, and then the percentage of adults who use them. We see that many people use none of these. Then cultural website, then historical website, then art website, then museum gallery website, then library website, and then archive website. Overall, the image is very informative. र यसरी बोल्दाखेरि कस्तो हेर्नु त, इट वोन्ट गिभ यु ब्याड मार्क है, यतिको बोल्यो भने पनि। ए ओहो माई गड, एक्सिलेन्टै हान्यो हेर्नु है। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? अब खास यो चाहिँ लाइक होइन, दिस इज जस्ट आई वाज जस्ट सोइङ यु है। यो खास यो तरिका अब इन्फर्मेसन त्यहाँ भएर हो। वाइ आई एम गेटिङ गुड मार्क्स बिकज माई फ्लुएन्सी वाज। फेरि विल जस्ट फेरि हामी लगइन गर्छौँ है आफ्टर द टाइम रन्स आउट है। मेरो किन मार्क्स आयो भन्दाखेरि यो फ्लुएन्सीमा मेरो 100% आयो क्या। जस्तै हेर्नु, मैले जे भन्दै पनि फ्लुएन्सीमा मैले राम्रो गरिदिएँ भने तपाईँको मार्क्स दिन्छ यसले, हेर्दै जानु है। We can see the bar chart. In the bar chart, there is popular website in Scotland, and in Scotland, so many websites are so much popular, and so many adults use them. And in Scotland, none of these is also used. In Scotland, many people use library website also, and in that country, they use history and heritage website also, and library website also. देख्नुभयो, जे पाए त्यही बोलिदियो भने पनि यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको ब्यान्ड, किन ब्यान्ड टेम्प्लेट कन्टेन्ट फाउन्ड भनेको वी क्यान सी भन्ने खालको कुराहरू राख्यो भने चाहिँ ब्यान्ड कन्टेन्टहरू आउँछ। तर भन्न खोजेको के हो भने तपाईँलाई ओभरअल फ्लुएन्सी के गरी राम्रो भयो भने इट विल गिभ यु मार्क्स। अब दिस इज अ गुरुली प्लेटफर्म द्याट वी आर टकिङ अबाउट है। तर इन आवर इन्स्टिट्युट नाउ वी आर गेटिङ अनदर प्लेटफर्म जसको नाम चाहिँ टिसिवाई भन्ने छ है। त्यो टिसिवाईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि द डिफिकल्टी लेभल इज इन द नेक्स्ट लेभल। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले आइएम जस्ट ट्राइङ टु गेट यु इन्टु दिस वान। तर त्यो टिसिवाई भइसकेपछि वी विल लेट यु नो हाउ यु क्यान गेट दोज युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेर चाहिँ म भन्छु। किन भन्दाखेरि यो गुरुलीमा जति स्टुडेन्ट्सहरूले अहिले प्र्याक्टिसहरू गरेर राम्रै मार्क्स ल्याएर गएको स्टुडेन्टहरूले पनि चाहिँ त्यो एक्जामिनेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम मार्क्स पाएको भन्ने कुरा देखिएको छ। तर यो प्र्याक्टिस र तपाईँको यो मक टेस्टमा चाहिँ फरक छ यसैमा पनि है। जस्तै अहिले हामीले यही कुरा यहाँ प्र्याक्टिसमा गर्दाखेरि फुल दिएको छ, तर तपाईँले मक टेस्टमा गर्दाखेरि दिँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो ब्यान्ड टेम्प्लेट कन्टेन्ट फाउन्ड भन्ने हिसाबको कुराले काटिदिन्छ मार्क्स है। सो त्यसमा 10 मात्रै दिन्छ, या तपाईँको 15मा तपाईँलाई चाहिँ 5 दिइदिन्छ है। त्यस्तो हिसाबले जान्छ, 3 दिन्छ। त्यो भने चाहिँ के हो यो ब्यान्ड टेम्प्लेट कन्टेन्ट फाउन्ड भने चाहिँ? हो, मैले त्यही भन्दैछु। जस्तै मैले चाहिँ त्यहाँ अहिले के कुरा भने वी क्यान सी भन्ने खालको वर्डहरू युज गरेँ होला। हो, त्यो वी क्यान सी भने नि मैले। हजुर हो, त्यो वी क्यान सी भने भएर चाहिँ त्यसले ब्यान्ड कन्टेन्ट फाउन्ड भन्यो क्या। त्यही भएर मैले सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै ब्यान्ड कन्टेन्टहरू हुन्छ है, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु, जुन चाहिँ भन्ने होइन, जुन बोल्ने होइन भन्ने कुराहरू म भन्दै जान्छु भन्ने कुराहरू देखाइरहेँ कि मैले। बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। ओके, ल अब अर्को तरिकाले गरौँ, जुन चाहिँ हामीले प्लान गरेको तरिकाले एकचोटि गरेर हेरौँ है त। The given bar chart is about the famous cultural website in Scotland in the year 2013 with respect to the percentage of adults who use them. And
the highest point users or the most users of the website were none of these, and the lowest users were the archive or record website. Our remaining website were following the decreasing trend from theater to library website. है खास बोल्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो है, बुझ्यौ नि है, यो तरिकाले टेस्टमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अघि नै पनि यही नै देखाएको थियो, बट वाट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट, होइन, वाट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड हियर इज द्याट, तिमीले हेर त यो 3.5 आउट अफ 5, होइन, यो डोन्ट वरी अबाउट दिस थिङ्स, जस्ट वरी अबाउट यर फ्लुएन्सी है, जेमा पनि अहिले पनि। त्यसैले दिस प्लेटफर्म इज गुड फर प्र्याक्टिसिङ। अनि वेन आई विल गिभ यु द लगइन क्रेडेन्सियल्स, इन्टरनेट पुरै चेक गरिदिनुहोस् न, हरेक कम्प्युटर चेक गरिदिनु, मेरो स्टुडेन्टहरूलाई यति गाह्रो भइरहेछ। अनि मेरो क्लास भइरहेछ, अलिकति एकछिनपछि गरिदिनु ल। माई रुम इट मेक्स लट्स अफ नोइज। ओके, ल ठिक छ। ल है, यतिसम्म बुझ्यो नि है। अब अर्को एउटा चाहिँ अब एउटा हेरौँ न त। I want one of you to please try attempting this. Who would want to attempt in your own screen? Who would want to do that? Simran, would you like to do that? Him, you are here. Hi. Hi, sir. Yeah. Okay. Anyone wants to attempt this? Only him. Let me tell you, like there are 2 new sections that have been added, which I have not taught you guys. म चाहिँ त्यो यो सेक्सन सकिसकेपछि आई विल त्यो भनिदिन्छु है तपाईँलाई। अगस्त 7देखि चाहिँ त्यो नयाँ 2टा सेक्सन हालेको छ क्या, मैले अस्ति पनि पोस्ट गरेको थिएँ नि। सो हजुर। तपाईँहरूको त्यो पुरानो ब्याचको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि एकचोटि म इन्फर्म त गरिदिन्छु, त्यही पनि एज यु आर अलवेज द्याट आइ एम लेटिङ यु नो ल। ओके सर। गाह्रो चाहिँ छैन। अनि अर्को चेन्जेस इज द्याट बिफोर एआई ओन्ली वाज द इभ्यालुएटर अफ यर टेस्ट, अहिले चाहिँ ह्युमन इन्टरभेन्सन इज अल्सो द्याट। सो द्याट मिन्स योर करेक्सन्स विल बी डन बाई ह्युमन। जस्तै यो डिस्क्राइबिङ इमेजमा ह्युमनले पनि करेक्सन गर्छ। सो डोन्ट रिलाइ अपन यसकै यो फाइनल ऊ हो भनेर हामी जानु पर्दैन है यसमा है। यसमा तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि इफ एफ रियली हामीले अहिले जुन भन्यौँ नि, जुन जुन वर्डहरू हामी युज गर्छौँ भन्यौँ नि, यो वर्डहरू हामी युज गर्दै जाने हो क्या, होइन। अब यसलाई अब 1 बाई 1 हामी युज गर्दै एकचोटि गरेर म तपाईँलाई फेरि यसमा देखाउँछु ल। कहिले चल्छ कुनै कम्प्युटर चल्छ, कहिले कुनै कम्प्युटर चल्दैन, होइन भाइ। अनि कहिले इन्टरनेट आउँछ, कहिले इन्टरनेट जान्छ, के भयो हुन्छ। अनि यसको त मदरबोर्डै गएको क्या, त्यो त त्यो स्पिकर छैन। बिहानको पिटी स्टुडेन्टहरूलाई त मलाई त्यस्तो टेन्सन भयो। एकचोटि राम्रोसँग हेरिदिनु ल। अलराइट, लेट्स स्टार्ट। The given bar chart is about how famous cultural websites were in Scotland in the year 2000 with respect to the percentage of adults who use them. The graph is about sorry, म स्ट्यामर गरेँ है। प्रेसरमा म पनि है फ्लङ what to do, I am a human। यति बोल्दाखेरि चाहिँ यति दिँदो रहेछ, ल हेर त है। The bar chart is about the famous cultural website used in Scotland in the year 2013 with respect to the percentage of adults who use them. The graph is telling us that none of these were the most used, while archive or record website was the least used website. Similarly, theater concert website and historical website were following diminishing trend, whereas historical art and museum website had almost constant trend among them. All in all, we can say that the graph provides a very diverse information. यसरी चाहिँ बोल्ने हो है। I know you guys are not believing, होइन त? नै जस्तो बोले नि 11 देखाउँछ त।
तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो बोले नि देखाएको होइन त्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइरहेछ कि त्यहाँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको फ्लुएन्सी के गरी राम्ररी गर्नुभयो भने तपाईँको मार्क्स आउने जस्तो अब यसमा हेर्नु न यसमा अब तपाईँको ल हेरौँ है यसमा ल यो वालामा हेरौँ यसमा तपाईँको त्यो हिसाबले आउँदैन मार्क्स है म तपाईँलाई देखाउँछु नभए किन भन्दाखेरि पहिला हेर्नु त यो वो आस्क मी दिस क्वेसन सिमरन हो नाइ मैले हो ओके आशिका 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 अब हेर है के अरे यसमा हेर त एक्चुली मलाई भन त के छ जस्तै माथि तिनवटा छ एउटा तल छ होइन एक्चुली म खर्र भन्न हजुर त के देखिरहेको छ तिमीले मलाई नेपालीमा डिस्क्राइब गर त्यसलाई मिक्स एक्सपोज चाहिँ माथि छ अनि लेजर चाहिँ तल छ पर्सेन्टेज छ लेफ्ट के राइट ह्यान्ड साइडमा होइन होइन प्लसमा छ अनि माइनसमा छ एक्चुली तिम्रो के डु हेभ यो ड्यासबोर्ड विथ यु छैन सर मसँग ए ओके ल ठिक छ यहाँ त तल र माथि भन्ने कुरा त आउँदैन है अब यसमा कस्तो भयो हेर त राम्रो छ नि हेर त है कसरी पढ्ने भन्ने कुरा मैले सिकाएको छु नि अघि नै यो के हो हेडिङ हो यो है टपिक हो यो टपिक भयो सब टपिक भयो होइन त यो यसमा के देखाइरहेछ भने अस्ट्रेलियन डोमेस्टिक एयरलाइन प्यासेन्जर्स भनेको छ डोमेस्टिक प्यासेन्जर्सलाई हामीले इनल्यान्ड प्यासेन्जर्स पनि भन्न सकिन्छ है इनल्यान्ड प्यासेन्जर्स पनि भन्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियाज ओन एयरलाइन प्यासेन्जर्स भन्ने अल द एयरलाइन्स क्यारिङ अस्ट्रेलियन्स होइन अर एयरलाइन्स द्याट कम्युट्स विदिन अस्ट्रेलिया होइन कसरी भन्ने सो दिज आर द टाइम फर म एकचोटि लगआउट गरेर फेरि लगइन गर्छु है सबैजना